Good morning. Welcome back to our English class. Now we are going to see letters build in page number 132. In that we are going to see the syllable. What is meant by syllable? Syllable is a part of a word that contains the single vowel sound. Why we are going to split it into syllable? To pronounce them easily. Now we are going to see three patterns in it. First pattern is pattern 1. Compound word. What is meant by compound word now? It has two words. Both the words give the meaning. For example, bulldog. Bull is one word, dog is another word. If you join it means you will get as bulldog. This is a compound word. In a compound word, we can split the first word separately and second word separately. We can split like this. Here, bull is one syllable and dog is another syllable. So there are two syllables in a compound word. Sky blue. Sky is one word, blue is another word. So two syllables. Sunset. Sun is one word, set is another word. So two syllables. Is it clear for you to this? Pattern 2. Suppose if the word is a long vowel term like EI, EA, OA, EE, AY, OE means these are the long vowel terms. Okay? If a word has a long vowel term means split after a long vowel term. For example, take peacock. See, EA is a long vowel term. So split after this. So read it now. Peacock. How many? Peacock. Another example. Sun. It is a long vowel now. EA. So split after this. So sun. Sun. Next one. Spinach. EA is a long vowel sound. So split after this. Peanut. Is it clear for you please? Shall we go to next pattern? You see the pattern 3. If all is preceded by a vowel, then divide after a or. For example, take turkey. Before or there is a vowel. So split it here. This is the third pattern. Now read it turkey. Turkey. Next. Burger. Here, before or there is a vowel. So split it here. Now read it burger. Before or if there is vowel means split like this. This is the third pattern. Use these rules for reading. Take your book, page number 133. Circle and divide the bulldog pattern words. Bulldog pattern means what more? Compound words. So, identify the compound words and divide it. Circle and divide it. Cat. Is it compound word? No. So, no need to circle it. Next, sunset. Is it compound word? Yes, sunset. So, circle and divide it. Sunset like this. Next, father. Is it compound word? No. So, no need to circle it. Next, sky blue. Is it compound word? Yes, compound word. So, split it. Sky blue. Then circle it. Next, burger. Is it compound word? No, it is not a compound word. Next, goldfish. Goldfish. So, it is a compound word. Split it. Goldfish and circle it. Take page number 133 in your English book. B1. Divide and list out the words under each pattern. You should divide these words and list the words according to this pattern. What is this more? Yes, bulldog. It is a compound word. So, identify the compound words here. Yes, starfish. Next, snowman. Next, pancake. Next, cowboy. Write it here. Starfish. Starfish. Next, snowman. Snowman. Next, pancake. Pancake. Next, cowboy. Cowboy. Next, this is peacock.
This belongs to pattern 2, long vowel theme. Identify the long vowel theme. Yes, teacher, speaker, heater, vessel. Write it. Teacher, teacher. Speaker, speaker, speaker. Next, heater, heater. Next, whistle, whistle. Next, what is this, mom? Yes, turkey. If all is preceded by a vowel, then divide after all. Identify it and write it. Yes, potty, curtain, garden, farmer. Write it. Potty, curtain, garden, garden, farmer, farmer. Next one. C. Write some bulldog pattern words and divide them. Bulldog pattern words na enama compound words எழுதி அதை நீங்க divide பண்ணணும். Write one compound word, ice cream, and divide it. Ice cream, ice cream. Next, black board. Divide it ma. Black board, blackboard. Next, watchman. This is a compound word, so split it. Watchman, watchman. Now we are going to see unit 3 in our English book. So take page number 127. Unit 3, our nation. Our nation na enama engal desam. This girl is saying that I love my country, so I keep it clean. Do you? The girl என்ன சொல்லா, அவளோட கண்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்குமாமா, அதனால ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுப்பாலாம். What about you? அப்படின்னு this girl is asking you a question. Take next page, page number 128. My little Pictionary. What is this ma? Amar Jawan Jyoti, an Indian memorial constructed after the Indo-Pakistan War of 1971. அதாவது 1971ல் நடந்த போருக்கு பிறகு இந்திய வீரருக்காக கட்டப்பட்ட நினைவு இடம் தான் என்னது, அமர் ஜவான் ஜோதி. This is the அமர் ஜவான் ஜோதி. Next one. What is this? Yes, battle. Battle na enama போர். A fight between armies or groups of people. இரண்டு ஆர்மிக்கு இடையில இல்லாட்டி குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய சண்டை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், போர். What is this? Yes, weapon. An object that is used for fighting or attacking. அதாவது சண்டை போடுவதற்காகவோ இல்லை எதையாச்சும் ஒன்று அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் நேம் தான் என்னது, வெப்பன். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் திஸ்? எஸ், மகாவீர் சக்ரா. அதாவது இந்தியாவில் மிலிட்ரியில் சர்வீஸ் பண்ணலாங்களம்மா, அவங்களுக்கு தரக்கூடிய 2வது உயரிய விருது தான் என்னது, மகாவீர் சக்ரா. Do you know what is the first military reward? Yes, Paramveer Chakra. First one is Paramveer Chakra, second one is Mahavir Chakra, this one. Next, soldier, Chupaigal. A person who serves in an army. ஆர்மியில் சர்வீஸ் பண்ணாங்களா, அவங்க தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, சோல்ஜர். Now we are going to see the lesson. The guardians of the nation. தேசத்தின் பாதுகாவலர்கள். Anand and Yalini came home from school. ஆனந்தும் யாழ்னியும் ஸ்கூலை விட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. After washing their face, hands and legs, they sat down next to their father. அவங்க முகத்தை கழுவிட்டு கைகாலை கழுவிட்டு அவங்க அப்பா பக்கத்தில் வந்து உட்கார்லாங்க. Their father was watching the news on the television. அவங்க அப்பா டிவியில் செய்தி பார்த்துக்கொண்டு இருக்கார். There were 2 bowls of chickpea சுண்டல். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 பவுல் இருக்குது. அந்த 2 பவுலும் என்னம்மா இருக்குது, கொண்டக்கடலை. சிக்பீ சுண்டல்னா என்னம்மா, கொண்டக்கடலை இருக்குது, அதாவது சுண்டல். They ate and watched their ceremony. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சாப்பிட்டு
டிவியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வாட் இஸ் மீன் பை செரிமனிமா? சடங்கு, அதாவது ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனை சாப்பிட்டுட்டே அவங்க 2 பேரும் பார்க்குறாங்க. Where people were paying respect to a helmet on top of a gun. ஒரு கன் மேலே ஹெல்மெட் இருக்குது, அதுக்கு எல்லாரும் மரியாதை செலுத்துறாங்க. சரிங்களா? நம்ம பார்த்தோம்ல அமர் ஜவான் ஜோடி, that only. Dad, what is this place? What are they doing? asked ஆனந்தன். ஆனந்தன் கேட்குறான் அவங்க அப்பா கிட்ட, இது என்ன இடம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்குறான். Dad replied, this is Amar Jawan Jodi, a memorial for the soldiers who died for our country. அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு, இதுதான் அமர் ஜவான் ஜோதி. அமர் ஜவான் ஜோதி எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியுமாம்மா? எஸ், இட் இஸ் இன் நியூ டெல்லி. வாட் இஸ் மீன் பை மெமோரியல்? மெமோரியல்னா நினைவு சின்னம். சரிங்களா? அமர் ஜவான் ஜோதி தான் இந்த சோல்ஜர்ஸ்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கல்ல, நம்ம நாட்டுக்காக அவங்க உயிரை தியாகம் பண்ணாங்கல்ல, அவங்களுக்காக கட்டப்பட்ட நினைவு சின்னம் தான் அமர் ஜவான் ஜோதி. Every year, 7th December is observed as Armed Forces Flag Day. என்னைக்கு இராணுவத்தின் கொடி நாளாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க? எஸ், 7th December தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் இராணுவத்தின் கொடி நாளாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. On that day, அன்னைக்கு we remember the sacrifice of our soldiers for guarding our nation. அன்னைக்கு தான் நாட்டை பாதுகாத்ததுக்காக இறந்து போன சோல்ஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் நினைவு கூறுவோம். சாக்ரிஃபைஸ்னால் அவங்க உயிரை தியாகம் பண்ணாங்களா, அதான் என்னது சாக்ரிஃபைஸ். இட் இஸ் எ கிரேட் ஹானர் டு சர்வ் த நேஷன் பை ஜாயினிங் த ஆர்மி. எப்பவுமே அது பெருமைக்குரிய விஷயந்தான். எப்போ நம்ம ஆர்மியில் சேர்ந்து நேஷனுக்காக சர்வ் பண்ணுவது நமக்கு பெருமைக்குரிய விஷயம்னு சொல்லாங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். யாழ்னி ப்ரௌட்லி டிக்ளேர்டு. யாழ்னி பெருமையாக வெளிப்படுத்தலாம். when I grow up, நான் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமேலு ஐ வில் ஜாயின் த ஆர்மி அண்ட் சர்வ் த நேஷன். நான் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணி தேசத்துக்காக சேவை செய்வேன் அப்படிங்களா. ஆனந்தன் செட், ஐ வில் பிகம் எ டாக்டர் அண்ட் ட்ரீட் த பீப்புள். ஆனந்தன் என்ன சொல்லலாம், நான் டாக்டர் ஆகி நான் மக்களுக்கு சேவை செய்வேன், அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஆனந்தன் இஸ் சேயிங். யாழ்னி ஆஸ்க்ட், why don't you join the army and serve the nation like me? Alni is asking to ஆனந்தன், ஏன் நீயும் என்னையாட்ட ஆர்மியில் சேரக்கூடாது, சேர்ந்து தேசத்துக்காக சேவை செய்யலாம்னு கேட்குறா. Father intervened her and said, இன்டர்வென்னா குறுக்கிடலாது. சரியா? அவங்க அப்பா இவங்க 2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது குறுக்கிடலாது. என்ன சொல்லலான்னு பார்க்கலாமா? ஜாயினிங் த ஆர்மி இஸ் நாட் த ஒன்லி வே டு சர்வ் த நேஷன். இராணுவத்தில் சேருவது மட்டும்தான் நாட்டுக்காக சேவை செய்வது அல்ல அப்படின்னு சொல்லார். ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் கேன் சர்வ் த நேஷன் இன் ஆர் ஓன் வே. ஒவ்வொருத்தரும் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு நாட்டுக்கு சேவை செய்ய முடியும். யாழ்னி ஆஸ்க், ரியலி டாட், உண்மையா அப்பா அப்படின்னு யாழ்னி கேட்குறாங்க. ஹவு கேன் வி சர்வ் த நேஷன், நாம் எப்படி நாட்டுக்கு சேவை செய்ய முடியும்னு யாழ்னி கேட்குறாங்க. ஃபாதர் செட், serving in the army is a grace, but not everyone gets a chance to serve. அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு, இராணுவத்தில் சேர்ந்து நம்ம சேவை செய்வதுங்கிறது ஒரு பெருமையான விஷயம்தான், ஆனால் அந்த வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. பட் ஆனால் each of us has a role in our society and by doing that role we are serving our nation. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய சமூகத்தின் பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும், அதுவே நாட்டுக்கு சேவை செய்தல் ஆகும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்லார். ஃபாதர் கண்டினியூட், ஐ வில் டெல் யூ த ஸ்டோரி ஆஃப் கார்முகிலன். ஃபாதர் அவங்க அப்பா மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறாரு. நான் கார்முகிலனுடைய ஸ்டோரியை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன், கேளுங்க. ஹி வாஸ் எ டாக்டர் who died serving the people. அவர் ஒரு டாக்டர், அவர் மக்களுக்காக சேவை செய்யும்போது இறந்துட்டார். he was young and talented. அவர் திறமையான ஆற்றலான இளைஞர். he went to the USA for studying. அவர் எங்கே போய் படித்தாருமா? யூஎஸ்ஏல போய் படித்தார். his parents were very proud of him.
அதனால அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு. They thought that he would live in the USA and continue his practice. அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன நினச்சாங்க, அவர் வந்து யூஎஸ்ஏலேயே இருந்து அங்கேயே அவரோட சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க. பட் டு எவ்ரி ஒன் சர்ப்ரைஸ் he came back to India and started treating poor people free of cost. ஆனால் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் திரும்பி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டார். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்னா என்னம்மா, பணமே இல்லாமல் ஏழை மக்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Take next page. யாழ்னி asked were his parents not angry with him. இப்போ யாழ்னி கேட்குறாங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க மேலே கோவப்படலையான்னு கேட்குறாங்க. Dad said, அவங்க அப்பா சொல்லாரு, they were angry but they knew he was happy. ஆனால் அவங்க கோவப்பட்டாங்க. யார் மேலே, கார்முகிலன் மேலே. அதுதான் அவருடைய விருப்பம் அப்படிங்கிறனால விட்டுட்டாங்க. One day, dengue broke out in the nearby villages. ஒரு நாள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் நோய் பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு. என்ன நோய்மா? எஸ், டெங்கு. He left to those villages to treat the people. அவர் அந்த கிராமத்துக்கு போய் மக்களுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. யாருமா? கார்முகிலன். He saved the lives of many. அவர் நிறையா பேருடைய உயிரை காப்பாற்றிக்காரு. He was soon well known in the village and people poured in to get treated. இவர் அங்கே இருக்கிற கிராமத்தில் எல்லா மக்களுக்கும் பிரபலம் அடைஞ்சிட்டார். எல்லா மக்களும் அவர்கிட்டயே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. But one day he got infected by the disease and was taken to the city hospital. What is mean by infected மா? அதாவது நோய் கிருமி பாதிச்சிச்சு. ஆனால் ஒரு நாள் அவருக்கே அந்த நோய் கிருமி தாக்கிச்சு. சரியா? அதனால இவரை ஒரு சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. He was in critical condition. கிரிட்டிக்கல்னா என்னது? மோசமான கண்டிஷனில் இருக்கார் அவர். His parents were upset and worried. அவர்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப மன வருத்தத்தோட கவலைப்படுறாங்க. He told his parents that he had done his duty to the country and was happy. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட, என்னுடைய கடமையை என் நாட்டுக்காக செய்தேன், அதனால்தான் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறார். In a couple of days he died. couple of daysனா என்னம்மா? ஓரிரு நாட்களில் அவர் இறந்துட்டார். In his memory, the people of the village have built a hospital and treated people at free of cost. அவருடைய நினைவாக அந்த கிராமத்து மக்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை கட்டி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்னா நம்ம கட்டணமே இல்லாமல் மருத்துவம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. That's really great that he is a real hero, said யாழ்னி. அதுக்கு யாழ்னி என்ன சொல்கிறாங்க, அது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குதுப்பா, இது உண்மையிலேயே அவர் தான் வந்து ஒரு நிஜ கதாநாயகன் யாழ்னி சொல்லாங்க. Father replied, each one of us should love and respect our country. அப்பா என்ன சொல்றாரு, ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம நாட்டை நேசிக்கணும், நேசிக்கிறது மட்டும் இல்லை மரியாதையும் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறார். We should treat everyone around us with love and respect. ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்கள நேசிக்கணும், அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு மரியாதையும் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறாரு. That's the real service to the nation. அதுதான் உண்மையிலேயே நம் நாட்டுக்காக செய்யக்கூடிய சேவை அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்றார். Is it interesting for you kutis? What did you learn from this lesson? Yes, நம்ம நாட்டை நேசிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சளவு உதவி செய்யணும், அதுதான் நம்ம நாட்டுக்காக செய்யக்கூடிய சேவை. Bye kutis, thank you.